कि असी सवेरे सवेरे 2 या 3 रोटियां खाने तो सारी दिहाड़ी सानू भुख ही नहीं लगती। ये की कारण है जी? जिन्हें सोफे ते भी बैठे रहना तो सोफे दी सौ जाना गा जी। सवेरे जाके पहला ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर कुर्सी ते बैठा रहा। जो कोई किसी के दफ्तर च बैड लगे तो उत्थे टेढ़ा हो गया, उत्थों बैठ के फिर दोपहर का खाना खा लिया, फिर उस बाद सारा दिन उत्थे बैठे सारा कुछ खाई जाना। तो खा के शाम को जो आना बैड ते बह के TV देखना गा, तो बैड ते रोटी खा के उत्थे सौ जाना। गंदी गैस करके अज औरतों को लकोरिया हो रहा है, PCOD की प्रॉब्लम हो रही है। कल्ली गंदी गैस करके अज छोटियां बच्चियां नूं माहवारी 15 साल 18 साल 20 साल दे विच कई लड़कियां नूं अज 6-6 महीने बाद माहवारी आ रही है। कल्ली गंदी गैस करके 10 साल दे 12 साल दी लड़कियां नूं माहवारी आ रही, क्योंकि गंदी गैस हीट वधा रही है। कल्ली गंदी गैस करके वजाइना ते खारिश हो रही है, लकोरिया ड्रॉपिंग हो रहा, चेहरे के उत्ते छाइयां पै रही ने। कल्ली गंदी गैस करके हज़ारां बीमारियां साडियां औरतां नूं लग रही ने, कल्ला पेट ना साफ होने करके। तो फिर सर ਇਹਦਾ अक्सर ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈ? की खा रहे हैं असी जो ब्रैड खा रहे हैं, ब्रैड नूं रोस्ट करके उसका रस बना के खा रहे हैं कि वो ताज़ा। तो गैस पास नहीं होंदी तो हौली हौली गैस अंदर ही घूम घूम के पहला पेट फैलाती है, फिर छाती फैलाती है, फिर गर्दन सर्वाइकल माइग्रेन सिर दर्द और बहुत सारे बंदे जिहड़े उन्होंने सुभाਅ ते उस गंदी गैस का बहुत बड़ा इफेक्ट पै रहा। तो फिर कुदरत ने बचाव वास्ते भी कोई चीज़ां साडे शरीर दे विच पाईयां होईयां? पद छिक ते डकार तिनों देह का श्रृंगार शरीर का श्रृंगार है, और जिन्होंने ये तिन्ने नहीं आते वो बीमार ही बीमार। तो भी डकार लियाउण वास्ते कोई एंटासिड लै रहा, कोई चूरन लै रहा, कोई खट्टी मिट्ठी गोली खा रहा, कोई रात को सौण लगे चमचा खा के तो सवेर नूं टट्टी जा रहा। ये सारिया बीमारियां का मेन कॉज है कि साडा खाण पीण का तरीका गलत है। टाली के पत्ते किहड़ा बंदा नहीं खा सकता? असीं लोकां नूं कहने सवेरे सैर करन गए 20 टाली के पत्ते मूँह च पा के चब्बो, और इन्नी ठंडी है टाली तुहाडा मूँह नहीं पकना। मैं सड़कों के उत्ते हुण असीं कलन्न फल इकट्ठा करन लगे, सड़कों के उत्ते एडे एडे गिले जे लगे हुए आ, वो हज़ारां बंदियां दे घरां दे बाहर लगे। असीं लोकां नूं कहने पेट वास्ते ते शूगर वास्ते इस तो उपर कोई चीज़ नहीं हैगी। सत श्री अकाल जी, हकीकत TV पंजाबी देख रहे साडे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कासिफ फारूकी। जिवें जिवें साडे पंजाब दे विच या असीं जिथे भी किसी मुल्क दे विच रहने, देशा विदेशों दे विच रहने, तां जिवें ही जिहड़ा मौसम बदलदा है तां मौसम बदलदे नाल नाल साडियां जिहड़ा हाजमे का रूप है वह भी बदल जाता है। बहुत सारिया जिहड़ियां दिक्कतां ने परेशानियां ने हाजमा खराब होने करके सानू आउंदियां ने। कईयां नूं तां हालात ये हुंदे ने कि सवेरे वेले ब्रेकफास्ट किया होया ते शाम तक उस नूं ब्रेकफास्ट ही जिहड़ा हजम नहीं हुंदा, जिहड़े डकार ने वो खट्टे डकार आई जांदे ने। अजे दे विच असीं जिहड़ा हाजमा बदलदे मौसम नाल किवें ठीक रख सकते हैं, किहड़े वो घरेलू टोटके ने, किहड़े वो घरेलू गुर ने, किहड़ियां वो चीज़ां ने जो साडी रसोई दे विच पईयां ने, और उस नाल असीं अपने हाजमे नूं बेहतर बना सकते हैं। इस मुद्दे ते गलबात करने लई असीं अज एक बार फिर तो तुहाडी मुलाकात है जिहड़ी वो दुनिया भर दे जाने पछाणे चेहरे वैद जगदीप जी होरां नाल करवा रहे हैं। समझण दी कोशिश करांगे कि हाजमा की हुंदा है, हाजमा खराब क्यों हुंदा है, और हाजमे नूं तंदुरुस्त रखण लई ठीक रखण लई असीं रसोई दे विच किहड़ियां चीज़ां दा इस्तेमाल कर सकते हैं। वैद जी बहुत बहुत स्वागत है जी हकीकत TV पंजाबी ते। सत श्री अकाल फरूकी साहब, तुहाडा ते तुहाडे दर्शकों का तो सच्चे पातशाह मेहर करन, सारी दुनिया खुशहाल जिंदगी ते सुख माणे जी, कोशिश करते हैं। जी जी। तो वैद जी मेरा सब तो पहला सवाल यह है कि असी सवेरे सवेरे 2 या 3 रोटियां खाने तो सारी दिहाड़ी सानू भुख ही नहीं लगती। ये की कारण है जी? किहो जी बीमारियां चलियां हुई ने जी, नवी नवी बीमारियां कित्थों आउंदियां ने जी, किवें पैदा होंदियां ने? फरूकी साहब जिहड़ा खाण पीण दा सारे दिन की प्रक्रिया वो डिपेंड करती है कि तुसी काम किहो जिहा कर रहे हो। एक बंदा काम कर रहा है जिहदा हार्ड वर्क आ, कही चलाउणी है, लक्कड़ का काम कर रहा है, इट्टां का काम कर रहा है, ट्रैक्टर चलाउणा गा, धुप्पे रहना गा। एक बंदा गा जिन्हें सवेरे दफ्तर च जाना है, ब्रेकफास्ट करने तो बाद सारा दिन कुर्सी ते बैठना, सवेरे कुर्सी ते बैठे शायद लंच टाइम दे विच भी एक अद्धा घंटा इधर उधर होए, फिर बैठ के शाम तक बैठे रहना, बैठ के फिर शाम को जाके कुर्सी तो घरे जाके बैठ ते बह जाना गा, TV देखना गा। उस बंदे की दिन की प्रक्रिया जी चलन फिरन की घट आ, वो बंदा अलग कैटागरी का है।
एक तीसरा बंदा गा जिन्हें सोफे ते भी बैठे रहना तो सोफे दी सौ जाना गा जी। सवेरे जाके पहला ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर कुर्सी ते बैठा रहा, जो कोई किसी के दफ्तर च बैड लगे तो उत्थे टेढ़ा हो गया, उत्थों बैठ के फिर दोपहर का खाना खा लिया, फिर उस बाद सारा दिन उत्थे ही बैठे सारा कुछ खाई जाना, तो खा के शाम नूं जदों आउणा बैड ते बह के टीवी देखना गा, तो बैड ते रोटी खा के उत्थे सौ जाना। ये तीसरी कैटागरी का बंदा गा जी। एक बंदे आ जिहड़े आम तौर ते हार्ड वर्कर ने, तो वो कंट्रियां दूसरियां च ने। ये सारा हाजमे का जिहड़ा सिस्टम है कंट्री टू कंट्री जो आप स्टडी करते हैं, खास करके जिहड़ियां बाहरलियां कंट्रियां दे लोग आ उन्होंने बीमारी लगण दे बहुत सारे कारण रीजन की है। आप सब तो पहला गल करते हैं खाण पीण दी ब्रेकफास्ट की जी। जिन्नियां कंपनियां ने ब्रैड मैदे तो बनाया ब्रैड, ये सब बेहा खाना गा जी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੇਂਡੂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਣੀ ਰੋਟੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਜੀ ਖਾ ਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਟੁੱਟਿਆ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਰੋਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ? ਜਿਹੜੇ ਆਟੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰੈਡ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ? ਮੈਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ तो उन्होंने सिर्फ 4 घंटे धुप्पे रखो तो खट्टा होकर उल्ली लग जाती है। पर अज मैदे नूं घोटा घाटी करके असीं ब्रैड बना के खा रहे हैं। और एक नवां सवाल जिहड़ा इत्थे लोकां नूं मैं पुछदा, क्योंकि जदों तुसीं गल्लां दा ज्ञान इकट्ठा करके गल्लां करदे हो ना, गल नहीं बनदी। गल तां प्रैक्टिकल जदों तुहानूं समझ आऊ, H2O जिहड़ा हुंदा पानी नूं असीं H2O कहने आ। जदों H2O जां HO2 भी लोग कही जाते हैं, दोनों चीज़ां सिमिलर ने। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਆਟਾ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਦੇ ਖੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਸਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਲਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੈਲਫ ਲਾਈਫ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ, 8 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਖੱਟਾ ਹੋ ਜੂ, ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਹੀਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਪਰੌਠਾ ਖਾਧਾ ਉਹ ਖਾਧਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ऑफिस च बैठे बंदियां नूं मैं इहो जे हज़ारां मरीज़ अज तक देख चुके हैं, जिहड़े बंदे सवेरे दफ्तर जाके बह जाते शाम तक मसां 2 तो 3 गिलास पानी पींदे। जदों पानी नहीं पींदे रोटी जिहड़ी अंदर जाती है, वो सवेर दी रोटी खाधी हुई जदों असीं पानी नहीं ना पींदे तो इंटेस्टाइन साडी दे विच नहीं जाती, कॉलन साडा क्लीन नहीं हुंदा, तो टट्टी हौली 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 सुक्कनी शुरू हो जाती है। हुण टट्टी सुक गई, भुख ने मार देनी, क्योंकि जी टॉयलेट के विचों गंदी गैस निकलनी है। 2 ही रस्तियां चों गैस निकल सकती, जां मूँह दे विचों ते जां नीचे वाली जगह तो गैस निकलती नहीं। जदों गैस पास नहीं हुंदी तो हौली हौली गैस अंदर ही घुम घुम के पहला पेट फैलाउंदी है, फिर छाती फैलाउंदी है, फिर गर्दन, सर्वाइकल, माइग्रेन, सिर दर्द, और बहुत सारे बंदे जिहड़े उन्हां दे सुभाਅ ते उस गंदी गैस का बहुत बड़ा इफैक्ट पै रहा। दूसरी गल है कि तुसी किहड़ी कंट्री दे विच रहंदे हो। आपां ब्रैड ते फेर आ जाने, 90% लोग अज मैदा बनया होया खा रहे, ब्रैड खा रहे हैं। किसी भी मैदा बेचण वाली कंपनी, चाहे वो मैकडोनल्ड आ, KFC आ, बर्गर किंग आ, पीज़ा होर जिन्नियां कंपनियां ने सानू ड्राइव थ्रू खाना दिता ब्रैड तो बनया होया, पर इन्हां दे विच अज तक किते भी तुहानूं चाह नहीं मिलती। उन्होंने पता जिन्होंने ये चीज़ां बनाइया भी जे पीज़ा बर्गर कोई भी चीज़ खानी है तो इनू हजम करने वास्ते कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हैगी कोल्ड ड्रिंक च। पर साडे वाले बहुते सियाणे लोग है, उधरों तो मैदा तो दूसरा देना भी नाल चाह दे नाल। चाह च निकोटीन तो कैल्शियम आ, दुध भी पाता कैल्शियम, तो चाह च निकोटीन है, तो नाल कहणगे बापू जी ढिल्लियां कल दियां टट्टियां लगियां, माड़े 4 ब्रैड चाह ना खा लो। उधरों बापू बीमार आ, जो ब्रैड डबो के खा रहे तो अंतड़ियां नूं चिंबड़ी जांदा। जिन्हों कब्ज भी नहीं सी, तुसीं 15 दिन जो ब्रैड उन्होंने खवाती चाह दे नाल, तो मैदा अंदर जाके अंतड़ियां नूं चिंबड़दा गा, तो उहदे नाल कॉन्स्टिपेशन बनती है, तो वो खट्टा होकर मैदा वो भी तुहाडे अंदर एक नवी इन्फेक्शन पैदा करता है। वै जी हुण ते मैडिकल साइंस आयुर्वैद इन्नी ज़्यादा एडवांस हो गई कि हुण ते सानूं पता लग जांदा भी दिक्कत कित्थे है। कोई वेला अजिहा भी सी जदों ना तो आयुर्वैद हुंदा सी ना मैडिकल साइंस हुंदी सी, ते फिर कुदरत ने बचाव वास्ते भी कोई चीज़ां साडे विच साडे शरीर दे विच पाईयां होईयां ने। रहना तो हरा भरा चाहुंदे आ, पर अपने लिए करते की है। किन्ने क लोग जिहड़े योगा करते हैं, किन्ने क लोग सैर कर रहे हैं, किन्ने क लोग जिहड़े शुगर वाले सैर कर रहे हैं। जदों असीं साडा शरीर पूरे जान हुंदी है, साडे शरीर च तत्त हुंदा, वो तो असीं कहंदे भी चली जाण दे, चक दो फट्टे। असीं गोल गप्पे भी खाई जाने, टिक्कियां भी खाई जानियां ने, नाल शाम नूं पैग भी लाई जाना, चिकन भी खाई जाना। तो जदों ढिड बन जांदा पड़ोले वर्गा, फिर मेरे वर्गे कोले भी बैद साहब करो जी हल, पहले तो मैं ठीक सी। पहलां दी गल नहीं, गल तो अज दी है।
ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੌਲੇ ਵਰਗਾ ਢਿੱਡ ਆ, ਉੱਡਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਆ, ਉੱਡਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਥੋੜੀ ਪੇਟ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪੱਦ, ਛਿੱਕ, ਡਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ 90% ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਉਹਦੀ ਭਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਜਲਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਮਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੈਸ ਨਾ ਬਣਨੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਰਨਿੰਗ। 70-80% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਨਿੰਗ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ, BP ਵੱਧ ਗਿਆ, ਰਕਤਚਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਲਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਅਫਸਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬਣਦਾ, ਕਲੌਟਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬਰਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਲਣ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਿਆਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਚ ਦੇ ਗਲਾਸ ਭੰਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਥੱਪੜ ਉਹਦੀ ਜੇਲ੍ਹ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ 199 ਤੇ ਫ਼ੋਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕੁਛ, ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਤੰਦਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਰਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਰਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੱਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਗੰਦੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਛਿੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲੌਂਗ ਬਰੀਥਿੰਗ ਕਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੌਂਗ ਬਰੀਥਿੰਗ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਹ ਜਦੋਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 3-4 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ 3-4 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੌਣ ਵੇਲੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਵਲੋਨਸ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਡੀ ਟੱਚ ਆ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਕਨੀਕ ਅਜ਼ਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੈਕਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਬਰੀਥਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੌਂਗ ਬਰੀਥਿੰਗ ਕੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸੈਸਰੀ ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਸੈਸਰੀ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਲੌਂਗ ਬਰੀਥਿੰਗ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋਟ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਛਿੱਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਛਿੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਲੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਛਿੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛਿੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਰੀਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਘੋਗੜ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਘੱਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਮੋਸਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਾਈ ਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਜਠਰਾਗਨੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਤਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਫੈਟ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲਦਾ, 20-25-30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ, ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦਾ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਾਲਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅੰਦਰ ਜੰਮਦਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛਿੱਕ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਕਾਰ। ਹੁਣ ਡਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਕਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਡਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਡਕਾਰ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਡਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਡਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਜੇ 4 ਦੀ ਭੁੱਖਾ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਧਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ।
ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਵੀ ਡਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਂਟਾਸਿਡ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੂਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖੱਟੀ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਚਮਚਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਟੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੌਜ਼ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਭਾਲਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਦ ਛਿੱਕ ਤੇ ਢਕਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵੈਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਪੱਦ ਛਿੱਕ ਤੇ ਢਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਹ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਬਿਮਾਰ। ਅੱਜ 90% ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਡੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਸਾੜ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਖੀਆਂ ਫੁੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰਦੀ ਨੂੰ ਦਮ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੱਦ ਆਉਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਦ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟੱਟੀ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਦ ਆਊਗਾ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਵਾੜ ਆਊਗੀ, ਗੰਦੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟੱਟੀ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਦ ਆ ਨੋਰਮਲ ਪੱਦ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬੁੜੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਕਿੰਨਾ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਗੈਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰਕਤ ਚਾਪ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਭਿਣਕੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਊਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਚੜ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਗੈਸ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਦੀ ਗੈਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਕੋਰੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, PCOD ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਗੰਦੀ ਗੈਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ 15 ਸਾਲ 18 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਗੰਦੀ ਗੈਸ ਕਰਕੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੰਦੀ ਗੈਸ ਹੀਟ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਗੰਦੀ ਗੈਸ ਕਰਕੇ ਵਜਾਈਨਾ 'ਤੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲਕੋਰੀਆ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਈਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲੀ ਗੰਦੀ ਗੈਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਪੇਟ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੱਦ ਆਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਸਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂਣ ਜਵੈਣ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂਫ 1 ਚਮਚਾ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ, 50 ਸਾਲ ਦੀ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਵਾਟਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਵਾਟਰ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿਆ ਸਕੇ, 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਵਾਟਰ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਵਾਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਲਟਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਲਿਖਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਾਂ ਅਰਕ ਬਣਾ ਲਓ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ 30 ml ਸਵੇਰੇ 30 ml ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੀਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਸਵਾਲ, ਵੈਸਾ ਕੁੱਕਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੈਸਾ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਆਮ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਫਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨਗੇ 20 ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੱਬੋ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਹੈ ਟਾਹਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਪੱਕਣਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਪੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ 1 ਚਮਚਾ ਤਵਾਸ਼ੀਰ, 1 ਚਮਚਾ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੱਕਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਕਰੀ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਚੋ ਕੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਓਗੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਮੂੰਹ ਪੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, 1 ਚਮਚਾ ਤਵਾਸ਼ੀਰ, 1 ਚਮਚਾ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਕਰ ਲਓ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। 2 ਚਮਚੇ ਬਣ ਗਏ, 1 ਚਮਚਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਥਣਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਧਾਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਸਣੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਪੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ।
ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਤਵਾਸ਼ੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਸਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸਲੀ ਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਵਾਂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਵਾਸ਼ੀਰ ਆ ਚੰਗੇ ਪੰਸਾਰੀ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈਚੀਆਂ ਤੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੂੰਹ ਪੱਕਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ, ਕਾਸਣੀ, ਸੌਂਫ, ਇਮਲੀ, ਧਨੀਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦੁੱਧੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੇਰੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੋਕਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈ ਲਈ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਲੰਨ ਫਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਗਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਲੰਨ ਫਲ ਨੂੰ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਦਿਓ, ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੂਗਰ ਹਟਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਖਰਾਬ ਹੋਗਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਮਣ ਦੀਆਂ ਹਿੜਕਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰੇਲੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਚਰੈਤੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਗੁੜਮਾਰ ਬੂਟੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਲੰਨ ਫਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 50-60 ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੇ ਇਹ ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਕਲੰਨ ਫਲ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਆਰੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲਾ ਲਓ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁਣ? ਅੱਕ ਦੇ ਲੌਂਗ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਕ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁਣ ਖਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਲੌਂਗ ਕੱਢਣਾ। ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਕ ਦੇ ਲੌਂਗ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 1,17,000 ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੇਬਰ ਪੈ ਚੁੱਕੇ। ਹਜੇ ਲੌਂਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਲੌਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਕ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਗਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਲੌਂਗ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 500-600 ਰੁਪਏ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ? ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਤਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੈਦ ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਿੱਖੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਦ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਫਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੁਸਖਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਨੁਸਖਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਵਰਤੂਗੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਨੁਸਖੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੇਤੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮਰ ਜਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਔਲਾਦ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਲੀ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੇ ਪਰਵਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਨੈਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਤੀ ਜੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬੰਨੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੱਗ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਗਾ, ਉਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਟੂ ਪਾਰ ਨਤਾਰਾ ਕਰ ਦੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਬਣਾਤਾ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਸੇਮ ਜੋਤ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਰ ਨਤਾਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਗਰਲੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਭੋਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ। ਔਰ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪੱਦ ਛਿੱਕ ਅਤੇ ਡਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਵਾਟਰ ਪੀਣ,
कब्ज ਨੂੰ दूर करने वास्ते लीवर सैनिटाइज़र लैन। महाराजा शाही शरबत एक असीं बनाउने आ। फैटी लीवर की प्रॉब्लम जिहड़ी अज सब तो वड्डी है, फैटी लीवर होण ना देण, कैंसर की पहली स्टेज है। लोगों को मैं बेनती करदा पिंडां च आपदे प्रोग्राम कराओ, 5-5 700 बंदा इकट्ठा करो। कोविड करके नहीं हो सकते, 20 बंदे चंगे बुद्धिजीवी इकट्ठे करो ताकि आप प्रोडक्ट थोड़े सामने थोनों बनाना सिखाइए, लोगों का भला करो। परमात्मा ने, मैं गुरु नानक साहब नूं नहीं देखिया, पर मैं गुरु नानक साहब की एक गल नूं फॉलो करदा भी सब में जोत जोत है सोए, तिसते चानण सब में चानण होए। वो बैठा चानण दे रहा अंदर, इस करके वो हो सकता मैनू चैक करने वास्ते फरूकी साहब नूं भेज देवे। कोई पता नहीं किहड़ा बंदा किनू चैक करके आ सकता। वैसा फिर जिहड़ा पद छिक ते ढकार नूं असीं नियमित किवें कर सकते हैं, आम रूटीन दे विच किवें कर सकते हैं? होर किहड़े नुस्खे ने जिहड़े साडे रसोई दे विच पए ने या साडे वर्तमानां दे विच जिहड़े वर्तमान ने साडे उहदे विच पए ने, डब्बिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ यूज़ नहीं करते? जेकर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ यूज़ करिए घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ रूटीन ਦੇ ਵਿੱਚ यूज़ करिए ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣ, 90% ਪੇਟ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਆ, ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਘਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਘਿਓ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੀ। ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਜੇ 3000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਘਿਓ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, 3000 ਦਾ ਕਿਲੋ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੋ, ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਹਲਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੇਲਮ ਦੀ ਹਲਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹ 'ਚ ਕੁਰਕੁਮਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ। शक्कर की थां घ्यो, जो असीं शक्कर घ्यो लैने आ, जिहड़ी शक्कर आ जिथों तुसीं 60 रुपए किलो शक्कर लैने हो, मैं कहना 100 रुपए किलो शक्कर ले लो। खानी तो असीं है ना, अगर इनको बिना मसाले तो शक्कर दे, जे असीं बीमार नहीं होवांगे इत्थे 20-30-40 रुपये ना बचाउंदे फिरो, 4-4 लाख रुपया लोकां दा दवाइयां ते लगदा गा जी। दूसरी गल, पानी की मात्रा ज़्यादा पीओ। पवित्र पानी है, सतगुरु ने कहा गा, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए। उन्होंने ना बर्बाद करो, ना डाया यूरिया पाओ, मझां दे टीके वाला दुध बिल्कुल ना पीओ। ये सारिया चीज़ों तो जदों असीं रहांगे, जदों बाई जी तुहाडा पैसा ड्रेन होने तो बच गया, असीं की लेना है जिहियां खुराकां खा के, जे असीं लाखां रुपये डॉक्टरां नूं देना। अज एक थब्बा अल्ट्रासाउंड पहले एक डॉक्टर तो कराई सी, दूजे कोले चले गए दूजी करा ली, तीजे कोले चले गए तीजी करा ली। मैनू एक बंदा मैं चैलेंज करदा, कोई बंदा इत्थे लिया के दिखाओ जिहड़ा कहे जी 50 रिपोर्टां करा लियां ते हुण मैं इहनूं अग लाउण लग्या ते मैं ठीक हो गया। रिपोर्टां तो एक दी सब 35 बन गईयां ते पर ठीक मैं हजे तक नहीं होया, टट्टी नहीं आ रही। तुसीं सोच सकते हो भी 60-65% सारी रात को चूरन खा रहा, कोई गोली खा रहा, कोई एंटासिड खा रहा, कोई रात को गोली लैंदा, पेट साफ हुंदा। तो जिहड़े बंदे नूं टट्टी नहीं कल्ली आउंदी वो की कर दूगा जी, कामयाब हो। सारी दिहाड़ी घुग्गू जिहा बन के सिर भारा गा, काम नहीं होंदा, चिड़चिड़ापन, वो गंदी गैस किते न किते सुपन दोष कर रही है। कल्ली टट्टी सुक्कण दे नाल जतांत की प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हीट वध रही है। दूसरी गल, चाह की मात्रा ना लैण। जिहड़े बंदे चाह बहुते ज़्यादा पींदे आ, चाह दे विच जिहड़ी असीं पत्ती यूज़ करते हैं उहदे च निकोटीन है, जिहड़ा दुध यूज़ करते हैं उह च कैल्शियम आ। निकोटीन ते कैल्शियम कदे भी इकट्ठे नहीं हो सकते। असी डॉक्टर JD की चाह बनाने आ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡੋਲੂ ਡੋਲੂ ਚਾਹ ਦਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਚਾਹ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੁੱਧ 'ਚ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ 'ਚ ਨਿਕੋਟੀਨ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਲਟੀ ਕਰਿਓ तो उल्टी करके ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਚਾਹ नहीं आऊगी, फुट ਆਉਣਗੇ बने हुए। ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ तो कित्थे कित्थे जाके काम करती हो। अगे फंगस साडे शरीर ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੰਗਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਫੰਗਸ ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਤਾ ਅਦਰਕ ਦਾ ਕਾੜਾ ਪੀ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਦਰਕ ਦਾ ਕਾੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੰਬ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ, ਅੰਬ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਕਸੀਰ ਫੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮ ਤਸੀਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਕਤੀਰਾ ਗੂੰਦ ਖਾਣੋਂ ਹਟ ਕੇ ਲੋਕ ਬੇਸਵਾਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਸਕੰਜਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਘੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਨਿੰਬੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਸਕੰਜਮੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 90% ਹਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਦਾਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਖਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਾਲ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੱਧਦਾ। 50-60% ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ESR ਵੱਧਦਾ। 50, 40, 70, 80 ਤੱਕ ਵੀ 100 ਤੱਕ ਵੀ ESR ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾ ਤਪੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। 10 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ESR। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ESR ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਪਿੰਡਾ ਤਪੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਵੈਦ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਦ, ਛਿੱਕ ਔਰ ਡਕਾਰ ਇਹ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਉਹ ਤੈਅ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੰਕਾ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਕ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।